Diya, don't disturb Diya. Diya. Isha. Hi, my auntie. Hi, Diya. Shall we have some fun? Yes. I'll give you some sentences. Go ask your aunt. Okay. Nisha auntie, have you got an eraser? I think there's one in the left-hand drawer of your table. Huh? Okay. Nisha auntie, have you got the key? It's not locked, Diya. Oh. Nisha auntie, do you have a comb? It's on my head. Pick it off. Huh? Okay. Nisha auntie, have you got some honey? Yes, Diya. There's some in a brown bottle in the kitchen cupboard. Huh? Okay. Nisha auntie, do you have a egg? Diya, it is there itself. Huh? Okay. Maya auntie, can I ask about a snake? A snake? Yes. A snake? Yes. Good idea. Nisha auntie, do you have a snake? Oh my God, snake! What nonsense is this, Diya? What the hell is going on? Maya, where did you come? Diya, are you out of your senses? Cool, Nisha. Diya. What have you got to do with a snake, a comb, an eraser, an egg, and some honey? Nisha auntie, What are you up to, Diya? It's okay, Nisha. I'm just teaching her English. yes, Nisha auntie, I'm just practicing my English. Cool. Go on. Hello promoters! Are you done with the skit? Shall we move into some interesting inputs in the skit? Okay na? మన చిన్నారిది ఆ ఉతపదం ఓకే ఓకే చాలా ముద్దుగా ఉంది కదండి. Do you know where this word came from? I think there are about 10 different stories behind this dynamic abbreviation. It could have come from the Greek phrase ola kala, which means all is well. Another is a jokey misspelling of all correct, which was very popular in the US. Newspaper editors would stamp all correct on the articles ready to go to press. Now, there is no other word that's so widely recognized all over the world. Interestingly, it has different word forms too. It's an adjective when we say, this is okay. It's also a noun, I gave this my okay. It's also a verb, I okayed it. It's also an adverb, she did it okay. It's also an interjection, okay. And it also appears in a very famous well-being quotation, I'm okay, you're okay? Anta okay kadandi? I'm done. ఒక పనిని మనం పూర్తి చేసినప్పుడు ఉపయోగించే సొగసైన నుడికారం అదేనండి ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. మీరు సింపుల్గా హ్యావ్ యూ ఫినిష్డ్, ఆర్ యూ కంప్లీటెడ్ అని కూడా అడగచ్చు. ఆమె పని ఇంకా పూర్తి చేయలేదు అంటే షీ ఈజ్ నాట్ ఎట్ డన్ విత్ ద వర్క్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షీ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ ఫినిష్డ్ ద వర్క్. వెన్ వీ హింట్ ఎట్ ఎ సజెషన్ విత్ పర్సనల్ ఇనిషియేటివ్ అంటే మనకు మనం చొరవ తీసుకొని ఒక సూచన చేస్తే షెల్ ఐ, షెల్ వి ఉపయోగిస్తాము. మాయా దియాతో షెల్ వి హ్యావ్ సమ్ ఫన్ అని అంటుంది. ఇది కేవలం మనం చెప్పేటప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగించేటువంటి ఒక ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ మనం అంటే ఐ, నేను కానీ లేదా వి, మనం కానీ.
ఐ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్, వి అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్. సజెషన్ చేయాలి అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక మౌలికమైన భాషాంశం, దట్ ఈస్ a basic language concept. Now, let's turn our attention to some very basic words in English. Articles a and the and the. ఇప్పుడు మనం ఆర్టికల్స్ విషయానికి వద్దాం. ఆంగ్ల వర్ణమాలలో అంటే ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్లో 5 అచ్చులు, 5 వోవెల్స్ A, E, I, O, U మరియు 21 హల్లులు 21 కాన్సనెంట్స్ ఉంటాయన్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసినదే. ఇందులో 5 వోవెల్స్కి గాను 20 వోవెల్ సౌండ్స్ ఉంటాయి. అక్షరాలు వేరు, శబ్దాలు వేరు. ఆ శబ్దాలు ఏంటంటే అ, ఆ, ఇ, ఈ, ఉ, ఊ, ఏ, ఐ, ఓ, ఔ. ఈ స్వరాలను గొంతులోంచి పలకాలి, నోట్లోంచి పెదవుల పైనుంచి కాదండి. ఇది మనం ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే లెక్క పెట్టదగిన నామవాచకాలకి ముందు సాధారణంగా ఏ ఉపయోగిస్తాము, కానీ ఈ నామవాచకాలు అంటే కామన్ నౌన్స్. మనం తెలుగులో చెప్పుకున్న అచ్చు శబ్దాలతో ప్రారంభం అయితే యాన్ ఉపయోగిస్తాము. అ కోంబ్, అ స్నేక్ ఈ పదాలు సాధారణంగా నామవాచకాలుగా లెక్క పెట్టదగినవి, అంటే కౌంటబుల్ నౌన్స్. వీటి ముందు మనం ఏ ఉపయోగించాలి. సరే, మరి అచ్చు శబ్దాలతో అంటే వోవెల్ సౌండ్స్తో ప్రారంభమైన ఇరేజర్, ఎగ్ వీటి ముందు యాన్ ఉపయోగిస్తాం. గొంతులోంచి పలకండి, నోటిలోంచి కాదు. సో ఇట్స్ అన్ ఇరేజర్ మరియు అన్ ఎగ్. కానీ మనం పలికేటప్పుడు సంధి కలిపి సంక్షిప్తంగా కాంట్రాక్ట్ చేసి అన్ ఇరేజర్ అండ్ అన్ ఎగ్ అని అంటాము. దీంతో పాటు సెకండ్ వీడియోలో నేను చెప్పిన ఆర్టికల్ సూత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం రోజువారీ చేసే భోజనాల ముందు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, సప్పర్ వీటి ముందు ఆర్టికల్స్ ఉపయోగించము. అలాగే ఒక వస్తువు గురించి లేదా ఒక మనిషి గురించి ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సి వస్తే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై అ డెఫినెట్ పర్సన్ ఆర్ అ థింగ్ వి యూజ్ ద ఆర్ ది. రెండిటి స్పెల్లింగ్స్ ఒకటేనండోయ్. వావెల్ సౌండ్స్కి ముందు ది అని ఉపయోగిస్తాము. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ it is pronounced as the before the consonant sounds. ఈ వాక్యం చూడండి. This is the end of the news. The end మరియు the news అని ఉపయోగించాము. end అనే పదం వోవెల్ సౌండ్తో ప్రారంభమైంది కాబట్టి ది అని. In the same manner as the word news starts with a consonant sound, the అని ఉచ్చరించాము. ఆర్టికల్స్ గురించి చాలా చెప్పాల్సి ఉంది, బట్ ఇన్ ద కమింగ్ వీడియోస్ ఫర్ ష్యూర్, ప్లీజ్ డోంట్ మిస్. లెట్స్ వన్స్ అగైన్ గో బ్యాక్ టు ద వర్డ్ గో. నేను మీకు చెప్పాను కదండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అని. ఈ పదానికి వందల సందర్భాల్లో అర్థాలు ఉన్నాయి. మాయా గో ఆస్క్ యువర్ ఆంట్ అని దియాతో అంటుంది. వ్యవహార భాషలో గో తర్వాత మరొక క్రియను ఉపయోగించాల్సి వచ్చినప్పుడు వి డోంట్ యూజ్ ఎండ్. We simply say, go get it, go ask her. Do you remember the last dialogue of this conversation? An irritated Nisha says, oh cool, go on. Go on అంటే కొనసాగించండి, continue అని అర్థం. Another word I like in this conversation is cool. భావోద్రేకానికి లోను కాకుండా శాంతిగా, చల్లగా ప్రయోగించే పదం. అలాగే ఇతరులను శాంతింపచేయడానికి కూడా ఉపయోగిస్తాము. చక్కగా ఉందని చెప్పడానికి కూడా ఉపయోగిస్తాము. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అన్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద కాన్వర్జేషన్. ఈ సంభాషణలో పలుమార్లు ఉపయోగించిన ప్రశ్న ఏంటండి? హ్యావ్ యు గాట్? దియా నిషా వద్ద తనకు కావలసిన వస్తువు ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి అడిగిన ప్రశ్న. ఇటువంటి అర్థం వచ్చే ప్రశ్నావాక్యాన్ని కూడా దియా 3 మార్లు ఉపయోగిస్తుంది. Do you have a comb? Do you have an egg? Do you have a snake?
ఇంగ్లీష్ భాషలోని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉండే వాక్యాన్ని సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో అర్థం చెడకుండా చెప్పడం. We'll come back to this interesting concept in the later videos for sure. But right now, to wind it up, let's zip through a few side phrases for your smart English. నిషా దియాతో ఐ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ సెన్సెస్ అంటుంది. అవుట్ ఆఫ్ యువర్ సెన్సెస్ అంటే మతి తప్పిందా, పిచ్చెక్కిందా అని అర్థం. అంతకుముందే నిషా చాలా కలవరపడుతూ దియా మీద వాట్ ద హెల్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అని అరిచిందా? హెల్ ఇస్ నథింగ్ బ్యాడ్, మనకున్న చిరాకుని గట్టిగా చెప్పడం, నొక్కి ఒక్కాణించడమే. మనం అప్పుడప్పుడు హూ ద హెల్ ఆర్ యూ, వై ద హెల్ డిడ్ యూ కమ్ అని అంటాం కదండి. సో వాట్ ద హెల్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అంటే సింపుల్గా వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అని గట్టిగా అడగడమే. ఇంకా దియా ఏమైనా అడుగుతుందేమో అని అనుమానంతో ఏమైనా జరుగుతుందేమో అనుకుంటూ నిషా వాట్ ఆర్ యూ అప్ టు అని ప్రశ్నిస్తుంది. ఐ డోంట్ నో వాట్ షీ ఈజ్ అప్ టు అంటే ఆమె తర్వాత ఏం చేస్తుందా అని మీకు తెలియకపోవడమే. నాకేంటండి అసలు, నాకేంటి అవసరం, నా పని ఏంటండి అసలు ఇంగ్లీష్ వీడియోస్తోని? వాట్ ఎవర్ ఐ గాట్ టు డూ విత్ దిస్ ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ అని నన్ను నేను ప్రశ్నించుకున్నప్పుడల్లా ఐ గెట్ అ వెరీ కూల్ ఆన్సర్. ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ మై రీలర్నింగ్ అండ్ షేరింగ్ ఇంగ్లీష్ విత్ యూ ఆల్. I hope the same with you too. Okay, cool. Love learning.